राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम, ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए। बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राजा रामचंद्र भगवान की। अच्छा देखो, ये राम नाम की जो मोती है, राम नाम के हीरे जो हैं, कौन कौन लूटना चाहता है? जरा हाथ ऊपर करो। কারা কারা এই সম্পত্তি নিতে চায়? পাক্কা? তাই এইভাবে বসে বসে নিতে পারবে? তা লুটতে হলে তাহলে একটু কষ্ট করতে হয় তো। নিজের নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে যারা যারা লুটতে চায়, নৃত্য করতে করতে হরি सीतारामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की। जय हो। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वे कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी
রাখবে, যারা যারা এই সম্পত্তি অর্জন করেছে তারাই কিন্তু ধনবান হয়েছে, মনে রাখবে। আর যারা যারা অর্থ সঞ্চয় করেছে, ধন দৌলত সঞ্চয় করেছে, তারা কিন্তু কেউ মহারাজ সম্পত্তিবান হতে পারেনি, তারা সব একদিন কাঙাল হয়েছে। এই সোনা চাঁদি এইগুলোকে যত জড়ো করবে ততই ভিতরে ভয় বাড়বে। কেন বলে, চোর যদি চুরি করে নেয়, ডাকাত ডাকাতি করে নেয়, ইনকাম ট্যাক্স যদি রেট মেরে দেয়। প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। এবার হোজায় অনেক ইনকাম ট্যাক্সের রেট হয়েছে না, তা মনে রাখবে এই সম্পত্তি যত জড়ো করবে তত ভয় থাকবে, বলে ইনকাম ট্যাক্স রেট হয়ে যাবে। কিন্তু এই নামরূপী সম্পত্তি যত জড়ো করবে ততই তুমি নির্ভয়। রাজা রামচন্দ্র ভগবান কি। তার জন্য যত পারো তত লুটে নাও। जय श्री राम। दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा, दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहता जाएगा। ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा, ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा। वो दिन का यह चमन खिला है, वो दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। সবাই নিজের নিজের জায়গায় বসে যাবে যারা যেখানে আছে। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलिए बोलो राम राम राम। जय जय राम सीताराम सीताराम राम नाम के हीरे मोती। এই রাম নামের এই সম্পত্তি যত অর্জন করে নেবে ততই তুমি নির্ভয় হয়ে যাবে। ওই সম্পত্তি জড়ো করলে, সঞ্চয় করলে কি হবে? ভয় বাড়বে, তাই তো? আর এই সম্পত্তি এটা তুমি যত সঞ্চয় করবে ততই নির্ভয় হবে। বলবে আয় বেটা, কে লুটবি, লে লুটে নে। যতই লুটে নে, এই সম্পত্তি কোনোদিন শেষ হবে না। খরচ ন হবে চোর ন লুটে। ভগবতী মীরাবাই বলছেন না, दिन दिन बढ़त समायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। এই রাম নাম রূপী, কৃষ্ণ নাম রূপী রত্ন যত পারবে তত জমা করে নাও, জমিয়ে নাও। প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। এই সম্পত্তি না কেউ লুট করতে পারবে, না কেউ খরচ করতে পারবে, না কেউ তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে। যত পারবে তত জমা করে নাও। আর এই রাম কথা কে কাকে শুনিয়েছিল? খুব মন দিয়ে শুনবে কিন্তু। এই রাম কথা কে কাকে শুনিয়েছে? স্বয়ং যাজ্ঞবল্ক্য মুনি শ্রী ভরদ্বাজ ঋষিকে শুনিয়েছেন।
কাকভূষণী গরুড়কে শুনিয়েছেন, আর দেবাদিদেব মহাদেব মা পার্বতীকে শুনিয়েছেন। তাই এখানে খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন আসে, ভরদ্বাজ মুনি কোথায় থাকতেন, আর ভরদ্বাজ মুনির সঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির মিলন কি করে হলো, আর কি করে এই রামচরিত্র তিনি তাকে শ্রবণ করালেন। খুব সুন্দর প্রসঙ্গ এখানে গোস্বামী তুলসীদাস বর্ণন করেছে। ভরদ্বাজ মুনি বসহি প্রয়াগ, ভরদ্বাজ মুনি বসহি প্রয়াগ, ভরদ্বাজ মুনি বসহি প্রয়াগ, ভরদ্वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिन्हि राम पति अनुराग, तिन्हि राम पति अनुराग, तिन्हि राम पद अति अनुराग, तिन्हि राम पद अति अनुराग, तिन्हि राम पद अति अनुराग, अति अनुराग, अति अनुराग। সম্পূর্ণ রামচরিত্র এবার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নিয়ে আপনারা শ্রবণ করবেন। রামচরিত্রের এক একটি চৌপাই এত মঙ্গল, এত মধুর, এত দিব্য মহারাজ, এই চৌপাইগুলো শ্রবণ করলেও কিন্তু জীবে মঙ্গল হয়ে যায়। ভরদ্বাজ মুনি বসহি প্রয়াগ, এই ভরদ্বাজ মুনি কোথায় থাকেন, তিনি প্রয়াগে থাকেন। কোন প্রয়াগ? তীর্থরাজ প্রয়াগ। কোন প্রয়াগে থাকেন? তীর্থরাজ প্রয়াগ, যেই প্রয়াগের কথা আমরা কিছুক্ষণ আগে শ্রবণ করছিলাম। আর এই ভরদ্বাজ মুনি কিন্তু পরম রাম ভক্ত, তিনহি রাম পদ অতি অনুরাগ, রামচরণে তার অত্যন্ত অনুরাগ রয়েছে। আর এক সময় কি হয়েছে, সেই প্রয়াগের মধ্যে সমস্ত সব বড় বড় ঋষি মুনিগণ, বড় বড় গুণীজন সব এসে উপস্থিত হয়েছে। প্রয়াগের মধ্যে প্রত্যেক বছর কিন্তু সমস্ত সব বড় বড় মহারাজ, জ্ঞানী গুণী, ঋষি মুনি, বড় বড় তপস্বী, বড় বড় বৈষ্ণব, বড় বড় সাধু বৈষ্ণব, বড় বড় ভক্তরা সব গিয়ে একত্র হয়। জানো কোন সময়? মাঘ মকর গতি রবি জব হোই, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई, तीर्थपति आप सब कोई, देवदनुज किन्नर नरसेनी, देवदनुज किन्नर नरसेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखयवट हर्षहि गाता, परसि अक्षयवट हर्षहि गाता, भरद्वाज आश्रम यति पावन, भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आव सब कोई। মাঘ মাসে সূর্য যখন মকর রাশিতে প্রবিষ্ট হয়, সেটাকে কি বলা হয়? মকর সংক্রান্তি। কি বলা হয়? মকর সংক্রান্তি। তা সূর্য যখন মকর রাশিতে প্রবিষ্ট হয়, মকর সংক্রান্তি আরম্ভ হয়। আর সেই সময় কি হয়? মাঘ মেলা আরম্ভ হয়। কি আরম্ভ হয়? মাঘ মেলা। কোথায়? প্রয়াগে।
মাঘে প্রয়াগে বলা হয়েছে না, মাঘ মাসে প্রয়াগে বাস করা, মাঘ মাসে প্রয়াগে নিবাস করা, মানে এক মাস যারা এই মাঘে প্রয়াগ বাস করে, বলছেন তার সমস্ত পাপ সেখানে নাশ হয়ে যায়। তার জন্য সমস্ত বৈষ্ণবগণ, ভক্তগণ, সমস্ত মহারাজ, ঋষি মুনিগণ কি করেন, মাঘ মাস যখন আরম্ভ হয় তখন তারা মাঘে সব কিছু পরিত্যাগ করে দিয়ে প্রয়াগে চলে যায়। আপনারা বেশি না, আর কত, এক সপ্তাহ পরেই মকর সংক্রান্তি আরম্ভ হবে, তাই তো এই মাঘ মাস এখন শুরু হবে, 15ই জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি। প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম, বলো না আরো জোরে, আওয়াজ বেরোচ্ছে না, দোনো হাত উপরে করে জয় জয় সীতারাম। আপনারা এই সময় প্রয়াগে গিয়ে দেখবেন সেই প্রয়াগের মধ্যে কেমন আনন্দ চলছে, হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ লোক দেখবেন সেখানে প্রয়াগের মধ্যে সঙ্গম তটে তাম্বু গেড়ে রয়েছে, কাপড়ে টেন্ট লাগিয়ে তাম্বু লাগিয়ে ওখানে এক মাস তারা বাস করছে। আপনারা যদি কোনো সময় কুম্ভে গিয়েছেন তাহলে কুম্ভে গিয়ে দেখবেন ওখানে কাপড়ের তাম্বু লাগিয়ে মানুষ থাকে। কুম্ভে কে কে গেছে এখানে হাত উপরে করে দেখি, কেউ গেছে কুম্ভ মেলা? বাস, শিবদা তো আমাদের কুম্ভের মধ্যে ছিল, কুম্ভে আমার পাঠও ছিল। अरे भैया हो जाई वालों, कभी कभी बाहर भी निकला करो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। কুম্ভ দর্শন অবশ্যই করা উচিত। মনে রাখবে এটা তো 2023 চলছে, আগামী বছর 2024-এ এই প্রয়াগেই কিন্তু কুম্ভ মেলা আছে। আর সাধারণ কুম্ভ নয়, পূর্ণ কুম্ভ। কি আছে? পূর্ণ কুম্ভ। খুব মন দিয়ে শুনবে। তীর্থে বাস, তীর্থ দর্শন, কুম্ভ দর্শন, তীর্থের মধ্যে পাঠ, এগুলো কিন্তু অত্যধিক ফলদায়ক হয়। আরো আরেকটি আপনাদেরকে বিশেষ সূচনা দিয়ে দিই, এই বছর কিন্তু আমাদের 2023-এ অধিক মাস পড়েছে। কি পড়েছে যদি বলো? অধিক মাস, যেটাকে আমরা পুরুষোত্তম মাস বা মলমাস বলে থাকি। আর শাস্ত্র বলছে আধিকস্য আধিকম ফলম। অধিক মাসে তুমি যতই ধর্ম করবে, যতই তুমি পুণ্য করবে, তার আরো বেশি অধিক ফল পাওয়া যায়। আমাকে অনেক ভক্তরা অনেক সময় বলতো, মহারাজজি যাদের সামর্থ্য নেই, যারা এই 5 লাখ 10 লাখ খরচ করতে পারবে না, তারা কি জীবনে পাঠ দিতে পারবে না? অনেক সময় ভাবতাম যে তাদের জন্য যদি কিছু করা যায়। তা এইবার আমরা সবাই মিলে একটা বিচার করেছি যে এই পুরুষোত্তম মাস, অধিক মাসে যারা অসমর্থ, যারা অশক্তজন, যারা গরিব, যাদের সামর্থ্য নেই, তারাও যেন ভাগবত পাঠ দিতে পারে, তারাও যেন পাঠের আয়োজন করতে পারে, এরকম একটা ব্যবস্থা করা হয়। তার জন্য শ্রীধাম বৃন্দাবনে 9 আগস্ট থেকে 15 আগস্ট পুরুষোত্তম মাস, অধিক মাসে 108 অষ্টোত্তর শত শ্রীমদ্ ভাগবতের আয়োজন করা হচ্ছে। খুব মন দিয়ে শুনবে, 108টি ভাগবত পাঠ হবে। কয়টি পাঠ হবে? 108। এটা আমাদের মিনিমাম সংকল্প। ম্যাক্সিমাম যদি আরো বেড়ে যায় তাহলে আরো ভালো, অধিকাস্য অধিকম ফলম। তার জন্য যারা সেখানে ভাগবত পাঠ দিতে চায়, যারা সেখানে ভাগবতের মধ্যে যজমান হতে চায়, তারা সেখানে এসে ভাগবত পাঠ দিতে পারবেন। প্রত্যেকটি পাঠের জন্য যজমান হতে গেলে মাত্র 31,000 টাকা সেখানে আমাদের যজমানের রাশি রাখা হয়েছে। মাত্র 31,000 টাকা দিয়ে আপনারা সেখানে ভাগবত পাঠ করাতে পারবেন। আপনাদের জন্য পার্সোনাল ভাগবত পাঠ দেওয়া হবে। আর সেখানে 2 জন ব্যক্তির থাকার ব্যবস্থা, তাদের প্রসাদের ব্যবস্থা, তাদের যে পাঠক, সেই পাঠকের দক্ষিণা, পাঠকের ব্যবস্থা, সমস্ত সবকিছু তার মধ্যেই ইনক্লুডিং রয়েছে। এক্সট্রা আপনাদেরকে আর অন্য কিছু ব্যয় করতে হবে না। আপনাদেরকে শুধু বৃন্দাবনে যেই অ্যাড্রেস দেওয়া হবে সেই অ্যাড্রেসে পৌঁছাতে হবে। বর্তমান এখন পর্যন্ত আমাদের অনেক বুকিং অলরেডি হয়ে গেছে। আমাদের 108 যজমানের মধ্যে অনেকগুলো যজমান আমাদের অলরেডি হয়ে গেছে। তা যারা সেখানে ভাগবতের মধ্যে, সেই পাঠের মধ্যে যজমান হতে চায়, যারা সেখানে বুকিং করতে চান, এখন থেকেই কিন্তু বুকিং চলছে। আপনারা নিজের নাম আমার কাছে নোট করিয়ে দেবেন, লিখিয়ে দেবেন। যারা এখন সম্পূর্ণ টাকা জমা করতে অসমর্থ, মিনিমাম 10,000 টাকা জমা করেও তারা বুকিং করতে পারবেন। প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। এমন সুযোগ বারবার আর আসবে না। তীর্থে বসে, সেখানে তীর্থে আপনারা ভাগবত পাঠ দিতে পারবেন, তীর্থে বসে পাঠ শুনতে পারবেন, পাঠ শ্রবণ করুন, আর খালি সময় বৃন্দাবন দর্শন করুন। সবকিছু, সব ব্যবস্থা আপনাদের জন্য সেখানে রয়েছে। এত অল্প অর্থের মধ্যে, এত অল্প খরচের মধ্যে মানুষ 8-10 দিন ঘুরতে গেলে এর থেকে বেশি টাকা খরচ হয়ে যায়। এই টাকার মধ্যে আপনারা থাকা, খাওয়া প্লাস পাঠেরও আয়োজন করতে পারবেন। বলি ভাগবত ভগবান কি।
तो माघ मकर गति जब रवि होई तीरथ पति आव सब कोई। माघ मासे প্রয়াগে নিবাস, মাঘে প্রয়াগবাস, প্রয়াগে কল্পবাসের অত্যধিক মহিমা রয়েছে। যেরকম কার্তিক মাসে, খুব মন দিয়ে শুনবে, কার্তিক মাসে বৃন্দাবন বাস এবং দ্বারকা বাস এবং হরিদ্বার বাসের অত্যন্ত মহিমা রয়েছে। কার্তিক মাসে যে হরিদ্বার নিবাস করে বা দ্বারকা নিবাস করে বা বৃন্দাবনে নিবাস করে, ব্রজমণ্ডলে ব্রজভূমিতে নিবাস করে, তার অত্যধিক ফল রয়েছে। যেরকম অধিক মাস, অধিক মাসে যেই কোনো তীর্থে যাওয়া, যেই কোনো তীর্থের সেবন করা, এটা অত্যধিক ফল প্রদায়ক হয়। অধিক মাসে আপনি যা পুণ্য করবেন এগুলো সব অক্ষয় থেকে যায়। প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। এরকমই মাঘ মাসের সমস্ত সব ঋষি মুনিগণ সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন আর সঙ্গমে স্নান করেন। কে কে আসেন? দেব, দনুজ, কিন্নর, নর শ্রেণী। দেবতা, শুধু দেবতাই নয় মহারাজ, দত্ত, দেবতা, অসুর, কিন্নর, যক্ষ, গন্ধর্ব, মনুষ্য, ঋষি, মুনি, সাদর মজ্জহি সকল ত্রিবেণী। যেই অসুররা অন্য জায়গায় গিয়ে উৎপাত করে, মাঘ মাসে প্রয়াগে এসে তারাও কোনো উৎপাত করে না। তারাও সেখানে এসে মহারাজ খুব শান্তভাবে প্রয়াগ স্নান করেন। তৎপশ্চাৎ প্রয়াগ স্নান করে কি করা হয়? আপনারা যদি কোনো সময় প্রয়াগে যান, তাহলে প্রয়াগে গিয়ে সেখানে কি কি দর্শন করা উচিত এটাও জেনে নেন। কিন্তু এটা তো জানা উচিত যে প্রয়াগের মধ্যে কি দর্শন করবেন। অনেকে কি হয়, প্রয়াগ গেল, সঙ্গমে স্নান করলো, বাস চলে আসলো। প্রয়াগে গিয়ে কি দর্শন করা উচিত? সর্বপ্রথম প্রয়াগে গিয়ে সঙ্গমে স্নান করে বেণী মাধবের দর্শন করা উচিত। কার দর্শন করবে? জোরে বলো। বেণী মাধব। যারা প্রয়াগ গেছো, বেণী মাধব দর্শন করেছো? কে কে বেণী মাধব দর্শন করেছে? অনেকের নামও জানি, আমি জানি তো। অনেক ভক্তরা এরকম আছে, আমাকে বলে বাবা আমরা 5-6 বার প্রয়াগে গেছি, কিন্তু কোনোদিন আমরা এটাই শুনিনি যে প্রয়াগের মধ্যে বেণী মাধব আছে। প্রয়াগের ইষ্ট, প্রয়াগের ঠাকুর, প্রয়াগের দেবতাকে, প্রয়াগের দেবতা হলেন বেণী মাধব। বেণী মাধবকে স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি, ভগবান বিষ্ণু। খুব মন দিয়ে শুনুন। মহাপ্রভু যখন প্রয়াগে গেছেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রয়াগে গিয়ে সেখানে তিনি সঙ্গমে স্নান করে আগে বেণী মাধব দর্শন করেছেন। বলিয়ে বেণী মাধব ভগবান কি জয়। দুই তীর্থে দুই মাধব রয়েছে, চিন্তা করো না, একদম পুরো জেনারেল নলেজ ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। প্রেম সে বলে জয় শ্রীরাম। দুইটি বিশিষ্ট তীর্থে যারা লাইভ শ্রবণ করছে মন দিয়ে শুনবে, দুই মাধব রয়েছে। দুই মাধব কে কে? এক হলো বেণী মাধব আর দ্বিতীয় হলো বিন্দু মাধব। এক হলো বেণী মাধব আর দ্বিতীয় হলো বিন্দু মাধব। বেণী মাধব আছে প্রয়াগে আর বিন্দু মাধব আছে কোথায়? শিবু দাদা মালুম হ্যাঁ? বতা দে। কে কে জানতে চায়? একটু হাত উপরে করো তো সবাই। পাক্কা? প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। আরো জোরে, আরো জোরে, दोनों हाथ। जय श्री राम। जय जय सीताराम। বেণী মাধব হলো কোথায়? প্রয়াগে। আর বিন্দু মাধব হলো কাশীতে। বিন্দু মাধব কোথায়? কাশী। খুব মন দিয়ে শুনবে, দুই মাধব দুই তীর্থে, এক হলো প্রয়াগ, দ্বিতীয় হলো কাশী। যখন কাশী যাবে সেখানে বিন্দু মাধব দর্শন করবে। বলিয়ে বিন্দু মাধব ভগবান কি। তা প্রয়াগে গিয়ে সর্বপ্রথম সঙ্গমে স্নান, সঙ্গমে স্নান করে বেণী মাধব দর্শন, বেণী মাধবের পূজা। শুধু দর্শন নয়, গিয়ে মাধবের পুজো করবে। তৎপশ্চাৎ এবার অক্ষয় বটের দর্শন করবে। পরশি অক্ষয় বট হর্ষহি গান। প্রয়াগের মধ্যে অক্ষয় বট রয়েছে। কোন বট রয়েছে? অক্ষয় বট। যেই বটবৃক্ষের উপরে স্বয়ং গরুড় অমৃতের কলস নিয়ে বসেছিলেন, অমৃতের কলস নিয়ে বসেছিলেন, তখন সেখান থেকে কলসের থেকে অমৃতের কিছু বিন্দু সেখানে পড়েছিল। তার জন্য সেই বটবৃক্ষ অক্ষয় হয়ে গেছে। আর সেই বিন্দু যেই তিথি যেই সময় পড়েছে সেই সময় সেখানে কুম্ভ মেলা আরম্ভ হয়। মন দিয়ে শুনবে, 12 বছর পর পর কুম্ভ হয় এক জায়গায়। 4 জায়গায় কুম্ভ হয় কেন কি? গরুড় 4 জায়গায় বসেছিল। কোথায় কোথায়? প্রথমে বসেছে প্রয়াগে। কোথায় বসেছে? প্রয়াগ। প্রয়াগের পরে গিয়ে বসেছে মহারাজ নাসিকে, গোদাবরীর তটে, ত্রম্বকেশ্বরের চরণে। নাসিকের পরে গিয়ে বসেছে অবন্তিকা মানে উজ্জয়িনী, শিপ্রা নদীর তটে। তারপরে সেখান থেকে এসে বসেছেন হরিদ্বারে। কোথায় বসেছেন? হরিদ্বার। আমাদের বৈষ্ণবাচার্যগণ শ্রী জীব গোস্বামী প্রভুপাদ টিকায় এক জায়গায় বলছেন, যেখানে কালীয় মর্দন নীলা হয়েছে, সেখানে এক জায়গায় টিকায় বলছেন যে গরুড় এই 4 জায়গায় বসার পরে শ্রীধাম বৃন্দাবনে এসে বিশ্রাম করেছিলেন। বৃন্দাবনে এসে বিশ্রাম করে যেই মহারাজ বৃক্ষের উপরে বসেছিলেন,
সেই বৃক্ষই কিন্তু মহারাজ কালীদহের কাছে টিকেছিল। কদাচিৎ গরুড় সেখানে বসেছেন তো কিঞ্চিত অমৃতের ছিটা সেই বৃক্ষের মধ্যেও পড়েছিল। তার জন্য আমাদের 4 কুম্ভের পরে বৃন্দাবনে বৈঠক কুম্ভ হয়, বিশ্রাম কুম্ভ হয়। বলিয়ে বৃন্দাবন ধাম কি। বৃন্দাবনে বৈঠক কুম্ভ হয়, বিশ্রাম কুম্ভ হয়। বড় আশ্চর্যের বিষয়, ভাগবতে বর্ণন রয়েছে, গর্গসংহিতায় বর্ণন রয়েছে, কালীয়নাগ যেখানে থাকতো সেখানে আশেপাশে কোনো গাছপালা লতা গুল্ম কিছু বাঁচেনি, সব জ্বলে ছাই হয়ে গেছে তার বিষের জ্বালায়। শুধু তাই নয়, এতটুকু পর্যন্ত বর্ণন রয়েছে যমুনার উপরে যেখানে কালীয়নাগ থাকতো সেই কালীদহের উপর থেকে যদি কোনো পাখি উড়ে যাচ্ছে সেও সেই বিষের জ্বালায় জ্বলে মরে যেত। তা এত কিছু সব জ্বলে ছাই হয়ে গেছে, তাহলে সেখানে সেই গাছ কি করে থাকলো? যে গাছের উপরে ভগবান উঠে লাফ দিয়েছেন, আর তো কিছু ছিল না, সেই বৃক্ষটিই ছিল। তার মানে সেই বৃক্ষটি সাধারণ বৃক্ষ নয়, সেই বৃক্ষের মধ্যে নিশ্চয়ই অমৃতের কিছু বিন্দু পড়েছে। তা প্রয়াগরাজের মধ্যে সেই অক্ষয় বট রয়েছে। কোন বট রয়েছে? অক্ষয় বট। আগে আপনারা সঙ্গমে স্নান করলেন, স্নান করে তারপরে গেলেন কোথায়? বেণীমাধব। কোথায় গেলেন? বেণীমাধব দর্শন করে পুজো করে সেখান থেকে অক্ষয় বটকে প্রণাম করবেন। এসে অক্ষয় বটকে প্রণাম করে অক্ষয় বটকে স্পর্শ করবেন। কেন? অক্ষয় বটকে স্পর্শ করলেও মহারাজ জীবের কল্যাণ হয়ে যায়। গোস্বামী তুলসীদাসজি বলেছেন, পরশি অক্ষয় বট হর্ষহি গাত। পরশি মানে স্পর্শ করবে, স্পর্শ করে তৎপশ্চাৎ অক্ষয় বটকে প্রণাম করবে। यही प्रकार भरी माघ नहाहि पुनि सब निज निज आश्रम जहि। এই প্রকার সবাই এসে মাঘে স্নান করে মাঘ মাসে নিবাস করে। আর নিবাস করে যখন মাঘ মাস পূর্ণ হয় তখন সবাই নিজের নিজের ঘরে নিজের নিজের আশ্রমে চলে যায়। এই প্রকার সমস্ত সব ঋষি মুনিগণ, বড় বড় বৈষ্ণবগণ তারা সেই মহারাজ মাঘ মাসে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সবাই সেখানে মহারাজ মাঘ মাস কল্পবাস করে সেখান থেকে নিজের নিজের ঘরে যখন ফিরে যাচ্ছেন, সবাই তো চলে গেলেন, সেখানে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিছুদিন যাজ্ঞবল্ক্য মুনিও সেখানে ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যখন যাচ্ছেন তখন যাওয়ার সময় ভরদ্বাজ মুনি ওনার চরণ ধরেছেন, চরণ ধরে প্রণাম করলেন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি পরম বিবেকি, যাজ্ঞবল্ক্য মুনি পরম বিবেকি, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যখন যাচ্ছেন তখন ভরদ্বাজ মুনি তার চরণ ধরে ওনাকে বললেন, প্রভু আপনি কিছু সময় একটু আমার উপরে কৃপা করে আশ্রমে পদার্পণ করুন, কিছু সময় আপনি এখানে অবস্থিত থাকুন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বললেন, কেন? বলে, আপনার কাছে আমার কিছু নিবেদন আছে। কিসের নিবেদন? বলে, আমার মনে অনেক সংশয় ঢুকে গেছে। মনে কি ঢুকে গেছে? সংশয় ঢুকে গেছে। তার জন্য আমি সেই সংশয়ের সমাধান আপনার কাছে চাই। নাথ এক সংশয় বড় মোরে। সংশয় তো অনেক আছে, তার মধ্যে একটি সংশয় তো অনেক বড়, অনেক বেশি বেড়ে গেছে। আর আপনি তো পরম জ্ঞানী, সমস্ত বেদ সমস্ত শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞান আপনাকে রয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি পরম সৎসঙ্গী তো, আর যারা সৎসঙ্গ করে তাদের মধ্যে অনেক জ্ঞান থাকে। প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। দেখবে যারা সবসময় পাঠ শোনে না, পাঠ শুনতে 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 দেখবে তারাও পাঠক হয়ে যায় না। কি সুবিধা? প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। তো পাঠ শুনতে শুনতে অনেক সময় অনেকে পাঠক হয়ে যায়। ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মই ভবতি। তার জন্য যারা সৎসঙ্গ করে, সংশয় যদি দূর করতে হয় তাহলে তাদের সঙ্গ করো। আপনি তো পরম জ্ঞানী, করগত বেদ তত্ত্ব সব তোরে। তার জন্য আমি আপনার কাছে সেই সংশয়ের সমাধান চাই। কোন সংশয়? কেমন সংশয়? বলে, প্রভু আমার মনে একটি সংশয়। কি? राम नाम कर अमित प्रभाव संत पुराण उपनिषद ही এই সংসারে রাম নামের অনেক প্রভাব। বড় বড় সাধু বৈষ্ণব, বড় বড় মহারাজ গুণী জ্ঞানী সবসময় সেই রাম নাম জপ করতে থাকে, তাই তো? কার নাম জপ করতে থাকে?
রাম নাম জপ করতে থাকে। কি উড়িয়া কি গৌড়িয়া, কি রামানন্দী কি মহারাজ রামানুজি, কি নিম্বার কি মহারাজ পুষ্টি মার্গীয়, সবার মুখে রাম নাম অবশ্যই রয়েছে। কৃষ্ণ নাম ততক্ষণ পর্যন্ত পুরো হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে রাম নেই। রাম নামের অত্যন্ত মহিমা রয়েছে। টিকাকারগণ বর্ণন করছেন পরম পূজ্য শ্রী রামসুখদাসজি মহারাজ, তিনি বলতেন রাম শব্দের অর্থ কি? রাম মানে কি? রাধা রকারো যস্য মকারো মাধব বিভু। রকার কি? রা মানে হলো রাধা, খুব মন দিয়ে শুনবে। রা মানে রাধা আর মা মানে মাধব। যেখানে রাধা আর মাধব এক জায়গায় মিলিত রয়েছে সেটাই হলো রাম। বলিয়ে রামচন্দ্র ভগবান। তার জন্য মহাপ্রভু যখন হরিনাম দিয়ে গেলেন, সেই হরিনামের মধ্যে কৃষ্ণের সঙ্গে রামকেও রেখে গেছেন। হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে, রাম কৃষ্ণ হরি বিঠ্ঠলা রাম কৃষ্ণ হরি বিঠ্ঠল। রাম নামের অত্যন্ত মহারাজ প্রভাব রয়েছে। রাম নামের প্রভাবের কোনো তুলনা নেই। সন্ত পুরাণ উপনিষদ সাধু বৈষ্ণব শাস্ত্র গ্রন্থ পুরাণ উপনিষদ সব সেই রামের গুণগান করছে। তাহলে প্রভু আমি এটা জানতে চাই, সেই রাম কে? কেন রামের বিষয়ে অনেক কিছু শুনেছি, রামও তো অনেক। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घर घर में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे प्यारा। রাম কে বলছে? এক রাম বলছে দশরথের পুত্র। আর দশরথের পুত্র রামের যখন জন্ম হয়নি তার আগেও তো রাম ছিল, জানো? দশরথের বেটা রাম যখন জন্ম নেয়নি না, তার আগেও কিন্তু রাম ছিল। রামের জন্মের 60,000 বছর আগে আরেকটা রাম জন্ম নিয়েছিল, জানা আছে? হ্যাঁ, প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। আর সেই রামকে যমদগ্নির পুত্র পরশু হাতে রেখে ঘুরতো, তার জন্য তার নাম ছিল পরশুরাম। পরশু মানে ফর্সা, তাকে ফর্সা বলা হয়। ফর্সা মানে দেখতে ফর্সা নয়, পরশু অস্ত্র, একদম গলা কেটে দেয় মহারাজ। তার যখন জন্ম হয়েছে যমদগ্নির পুত্রের, নাম রাখা হলো তার কি? রাম। কি নাম রাখা হয়েছে? রাম। সেও কিন্তু এক রাম, সেও এক রাম। রামের জন্মের আগেই তার জন্ম হয়েছে। আর পরশু হাতে নিয়ে ঘুরতো, তার জন্য তার নাম হলো পরশুরাম। সেই পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতের মধ্যে বসে তপস্যা করছে। শুনেছি নাকি আপনাদের আশেপাশেই আছে, আসামের মধ্যে। আসামে না অরুণাচলে? আসামে অরুণাচল না, আসাম অরুণাচলের বর্ডারে পরশুরামের তপস্থলী সেখানে আছে, মহেন্দ্র পর্বতের উপরে। এখনো বসে সেখানে তিনি তপস্যা করছেন। এক রাম সেও ছিল। আর সেই রামও যখন জন্ম নেয়নি, পরশুরামও জন্ম নেয়নি, তার আগে বাল্মীকিকে দেবর্ষি নারদ রাম নাম দীক্ষা দিয়েছিলেন। एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घर घर में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम है सबसे प्यारा। তার আগেও কিন্তু রাম ছিল তো। রাম না থাকলে বাল্মীকিকে কি করে রাম নামের দীক্ষা দিলেন? তার মানে রাম তার আগেও ছিল। ঘরে ঘরে জনে জনের মধ্যে সবার অন্তরে রাম। তাহলে প্রভু এই সংসারের মধ্যে যেই রামের সবাই গুণগান করে, সেই রামকে? এটাই হলো সংশয়। সংশয় কি? সেই রাম কে? প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। অনেক সময় কি হয়, মানুষ নাম নিয়ে সেই নামের কিন্তু উল্টো পাল্টা অর্থ বের করে দেয়। ভগবানকে পুরুষোত্তম বলা হয়েছে। কাকে বলা হয়েছে? ভগবানকে পুরুষোত্তম বলা হয়েছে। শ্রীরামের এক নাম হলো মর্যাদা পুরুষোত্তম, শ্রীকৃষ্ণের এক নাম হলো লীলা পুরুষোত্তম। কারোর নাম যদি পুরুষোত্তম হয়, অনেক সময় সে বলে দেয়, বলে আমি হলাম ভগবান, আমি পুরুষোত্তম মানে আমি ভগবান। কালকে যদি আমার নাম গোবিন্দ, আমি যদি বলে দিই যে আমি স্বয়ং গোবিন্দ,
আমি সাক্ষাৎ গোবিন্দ বলতে পারি, বলতে কি সমস্যা আছে? সবাই বলতে পারে। এই সংসারের মধ্যে যারা মহারাজ নিকৃষ্ট লোক তারাও যদি নিজেকে ভগবান বলতে পারে, যারা মদ খায় গাঁজা খায় তারা যদি নিজেকে ভগবান বলতে পারে, কালকে যদি আমার মধ্যে অভিমান হয়ে যায় আমিও বলে দিতে পারি আমি সেই গোবিন্দ। কিন্তু শাস্ত্র তো মানবে না। মানবে? শাস্ত্র না মানবে, না ঋষি মুনিগণ মানবে, না বিবেকী বুদ্ধিমানগণ মানবে। তা আমি গোবিন্দ যদি বলি আমি ভগবান তাহলে মানবে না। তাহলে কোনো মহারাজ ভকটিয়া যদি নিজেকে ভগবান বলে তাকে কেন ভগবান মানছ? তার জন্য খুব মন দিয়ে শুনতে হবে। এই সংসারের মধ্যে ভগবান কখনো বলে না যে আমি ভগবান। ভগবান কখনো বলতে আসে না আমি ভগবান। ভগবানকে তার লক্ষণের দ্বারা বোঝা যায়। প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। তার জন্য এখানে মহারাজ মনের মধ্যে সংশয় হয়েছে বলে রাম তো অনেক আছে। তাহলে সে কে? কোন রাম? যেই রামকে ঋষি মুনি থেকে নিয়ে মহারাজ গুণী জ্ঞানী শাস্ত্র উপনিষদ বেদ সবাই গুণগান গাইছেন। সে কে? আমি তার বিষয়ে জানতে চাই। এক রাম অবধেশ কুমার তিন করে চরিত বিদিত সংসার নারী বিরহ দুঃখ লহে অপার ভয়ুরোষ রণু রাবণ মার। এক রাম দশরথের পুত্র ছিল। সেই দশরথ পুত্র রামের চরিত্র সমস্ত জগতে বিদিত রয়েছে। সবাই তার গুণগান করে। শুনেছি নাকি স্ত্রী বিরহে তিনি কাঁদতে কাঁদতে লঙ্কায় গিয়ে সেখানে রাবণকে বধ করেছিলেন। তিনি কি সেই রাম? মনের মধ্যে সংশয় হয়েছে তো। কেন? ভগবানের চরিত্র শুনে, ভগবানের চরিত্র জেনেও কিন্তু অনেকের মনে সংশয় হয়ে যায়। যখন তিনি প্রশ্ন করলেন তখন তিনি বললেন আমার মনের মধ্যে অত্যন্ত ভ্রম হয়ে গেছে। সংশয় যখন হয় তখন মানুষ ভ্রমিত হয়ে যায়। কৃপা করে আপনি আমাকে এই ভ্রমের থেকে বাইরে বের করুন। জैसे মিটে মোর ভ্রম ভারী কহু সো কথা নাথ বিস্তারি। আমি একটু সেটা ভালো করে বুঝতে চাই, কেন আমার মনে সংশয় হয়েছে। তখন সে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি হাসতে লাগলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলে মুসুকাই তুমাহি বিদিতে রঘুপতি প্রভুতাই। হেসে বললেন তুমি সবকিছু জানো ভরদ্বাজ, কিন্তু জেনেও তুমি জিজ্ঞাসা করছো? ভরদ্বাজ মুনি বললেন প্রভু আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন, ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। আমি আপনার এখানে পরীক্ষা নিচ্ছি না, সত্যি আমি সংশয়ে পড়ে গেছি। তার জন্য কৃপা করে আপনি আমাকে সংশয় মুক্ত করুন। তখন শ্রী যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বললেন দেখো, এটা শুধু তোমার সংশয় নয়, এই সংশয়ে সবার মনে হয়। তুমি তো নিজের কথা বলছো। এক সময় এই সংশয় মা ভগবতী সতী কেউ হয়ে গেছিল। একবার ত্রেতা যুগ মাহি, একবার ত্রেতা যুগ মাহি, একবার ত্রেতা যুগ মাহি, একবার ত্রেতা যুগ মাহি, শম্ভু গয়ে ভজ ঋষি পানি, শম্ভু গয়ে ভজ ঋষি পানি, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक समय त्रेता जुगेर कथा। ऐसे ही संशय की न भवानी महादेव तब कहा बखानी। এরকমই সংশয় একবার মা ভগবতী ভবানীর মনে হয়েছিল, সতীর মনে হয়েছিল। ভগবানের নীলা দেখে সতীও একবার সংশয়ে পড়ে গেছিল, ভ্রমিত হয়ে গেছিল। সতীর বুদ্ধিও একদম মহারাজ পাল্টি খেয়ে গেছে। সতীও বুঝতে পারেনি যে ইনি ভগবান। ভগবান হলে ভগবান কি কোনো সময় নারী বিরহে কাঁদে? যেরকম তোমার মনে সংশয় হয়েছে না রামচরিত্র দেখে, এরকম সতী সাক্ষাৎ ভগবতী ভবানীর মনে সংশয় হয়ে গেছে। সংশয় এমন জিনিস, সংশয় যেই কোনো সময় যেই কোনো মানুষের মধ্যে আসতে পারে। গুরুকে নিয়েও সংশয় হতে পারে, আর গোবিন্দকে নিয়েও সংশয় হতে পারে। নীলা এমন জিনিস। প্রেম সে বলো জয় শ্রীরাম। ভরদ্বাজ মুনি প্রশ্ন করলেন প্রভু এই সংশয় কিভাবে হলো? আমি সেই বিষয়ে, সেই চরিত্র, সেই কথা শ্রবণ করতে চাই। সে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বললেন এক সময়
দেবাদিদেব মহাদেব মা ভগবতী সতীকে নিয়ে ত্রেতা যুগে কুম্ভজ ঋষির কাছে গেছিলেন সৎসঙ্গ করতে। কোন ঋষির কাছে? জোরে বলো। কুম্ভজ ঋষি। কুম্ভজ ঋষি মানে কে? কার নাম? এই কুম্ভজ ঋষি কে? অগস্ত্য ঋষি। কোন ঋষি? অগস্ত্য। অগস্ত্যের একটি নাম হলো কুম্ভজ। কুম্ভ মানে হাঁড়ি, কুম্ভ মানে হাঁড়ি মানে কলসি। অগস্ত্য মুনি কলসি থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন, কলসি থেকে জন্ম নিয়েছিলেন, কিন্তু এর পিছনে অনেক বিস্তারিত কথা রয়েছে। প্রেম সে বলে জয় শ্রীরাম। তো অগস্ত্য মুনি পরম রাম ভক্ত, পরম রাম কৃপা প্রাপ্ত। তার জন্য ভগবান দেবাদিদেব মহাদেব মা সতীকে নিয়ে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে গেছেন। কিসের জন্য? সৎসঙ্গের জন্য। গিয়ে অগস্ত্য মুনিকে প্রণাম করেছেন সৎসঙ্গের কামনা নিয়ে। আর অগস্ত্য মুনি তাদের সঙ্গে সৎসঙ্গ করলেন। তাই এখানে ভরদ্বাজ মুনি জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু কিভাবে কি সৎসঙ্গ হলো, তারপরে সংশয় কি করে হলো মা সতীর মনে, সেই সব বিষয় আমি একটু বিস্তারে জানতে চাই। সে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বললেন, দেখো আজকে সময় পুরো হয়ে গেছে, তার জন্য আজকে প্রথম দিনের কথাকে আমরা এখানেই বিশ্রাম দেব, আর বাকি কথা আমরা কালকের পাঠে শ্রবণ করব। বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়, রাজা রামচন্দ্র ভগবান কি জয়। এই দিব্য আনন্দ আজ থেকে যে আরম্ভ হয়েছে, এখন 7 দিন পর্যন্ত, একদিন তো হয়ে গেল, আর 6 দিন এইভাবেই মহারাজ নতুন নতুন কথার সঙ্গে আমরা পাবো। কাল থেকে পাঠের সময় বিকেল 5টা থেকে রাত্রি 9টা থাকবে। খুব মন দিয়ে শুনবে, 5টা থেকে 9টা আপনারা সবাই ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হবেন। আর কালকের পাঠে আমরা এই সংশয় বিষয়ে শ্রবণ করব, কি সৎসঙ্গ হলো, কি সংশয় হলো। তৎপশ্চাৎ মহাদেবের চরিত্র আমরা শ্রবণ করব। আর তারপরে শ্রীরামচন্দ্র যতটুকু পর্যন্ত পাঠ নিয়ে যাবে আমরা ততটুকু পর্যন্ত শ্রবণ করব। আসুন আজকে আমরা এখানেই শ্রীরাম কথাকে বিশ্রাম দেব। সবাই মিলে ভগবান শ্রী রাজা রামচন্দ্রের গুণগান করবেন, তারপরে আরতি হবে। আরতির পশ্চাৎ সবাই প্রসাদ নিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যে গমন করবেন। আসুন সবাই মিলে একটু কীর্তন। প্রসাদের ব্যবস্থা আছে, প্রসাদ না নিয়ে কেউ যাবেন না, সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে। হোজাইবাসী সর্বভক্তবৃন্দদেরকে আপনারা 5 মিনিট দাঁড়ান, 5 মিনিট পরে আমাদের আরতি হয়ে যাবে, প্রসাদ নিয়ে যাবেন। মনে রাখবেন পাঠের নিয়ম হলো পাঠের শেষে আরতি দর্শন করে তৎপশ্চাৎ ভাগবতের মধ্যে মহারাজ বা ঠাকুরকে দ্রব্য অর্পণ করে, দক্ষিণা ইত্যাদি অর্পণ করে তৎপশ্চাৎ প্রসাদ নিয়ে যাওয়া উচিত। সবাই মিলে ঠাকুরের গুণগান। সীতারাম রাম রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম রাম রাম সীতারাম রাম রাম सीताराम राम राम 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 सीताराम